କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ସଂହାର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମୀନ ଶନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବ ସେଇ କଥା ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ନେମାଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଗତ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୀନ ଶନି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି କିଭଳି ଭାବରେ ମୀନ ଶନି ସଂଯୋଗରେ ଲୀଳା କରିବେ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। हरिओम जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत जय कलिकिरा। तेणु अगणित श्रोता मंडली आज गोटे अध्याय आरंभ करवा आमर जो चैनल भक्ति देवानंद आम सहित अच्छा। तेणु कथा जो कथा कहले मीन शनि आसब कल्कीर लीला हम। तेणु कल्कीर तो लीला हम मीन शनि जोगे मीन शनि भितर कल्कीर लीला हम। तेणु मीन शनि की हिसाब कले आपण मैंने जापर अनुध्यान करें। आज हूँ 25 मसीहा मार्च मास चली देवानंद गोटे कथा करवा यूँ 30 वर्ष माइनस करवा पछुक जावा आम समस्ते आगू को जाऊँ। आज गोटे कथा आम देखा पछुक जावा पछुक गले ये पड़ू के 30 वर्ष हेल्ले 95 मसीहा पड़ू माने कि 95 95 मसीहा। तेणु 95 96 97 98 95 96 97 98 है के 4 वर्ष 99 2000 6 वर्ष 7 वर्ष ये 7 वर्ष हिसाब आम देखा। ये 7 वर्ष भितर कौन है न है जो मीन शनि की आम संजोग कले 95 मसीहा को माने कि एपटे 30 वर्ष माइनस कले जो 30 वर्ष थे मीन शनि पड़ू 30 वर्ष को माइनस कले जो माइनस करके आसवा 95 ठू 2001 कौन है न है ये कथा प्राय सत्यता कहवाई जो गोटाक जे डाकी डाकी कहे नेमाल बाबा न जानी न शुणी न मार ढाबा। तेणु सत्यटा को उन्मोचन करने की हेले ये जो मीन शनि जोग कथा पचारुचे आगू को मीन शनि कथा आम कहीचे बहुत। तेणु ताहार लोक बहुत परिहास लगुच थट्टा लगुच। तेणु टाही टापरारे जगत पूरीब ये टोकाए मारे ताली देउल दुआरे कंटा बाड़ देवे बोलिबे नगड़ा माड़ी। तेणु टाही टापरारे सारा जगत पूरीब ये टोका माने किछि बुझिबेनि माने ताली मारिबे। तेणु ये कौन करिवे ना बड़ लोक मानकु निंदा करिवे बड़ लोक मानकु निंदा करिवे। एई जो शनिर लक्षण कहूछि जेतेबेले बड़ लोक मानकु निंदा करिवे तेणु बड़ लोकंकु जे सभा को न डाकी बालक करिवे सभा सभार मध्यरे मिथ्या बखाणिले अधर्म केते कहिबा। तेणु अधर्म से बेले राम करिवो रे खेल भांगी जीव सेई बेलकु रेल रास्ता पोल बोले जेतेबेले अधर्म बढ़िले सेतेबेले कौन करिवो ना ये विश्व सारा खाली अधर्म खेल करिवो। तेणु अधर्म हब केमिति ना बड़ लोकंकु जे सभा को न डाकी बालके करिवे सभा बड़ लोक मानकु सभा को डाकिबे ना। बुढ़ा लोक माने आउ केही सभा को जाऊ नथिबे न्याय नथिबो गाँ रे निशाब नथिबो। तेणु निशाब करिवे टोका टाकरा पखाल भात रे छेना काकरा कथा जाके ये बड़ नांकेरा। तेणु रत्न सिंहासने छिंडा कतरा ये जो नांकरा कथा यही कथा गुड़ाक हम। तेणु टोका मिसिकिने निशाप करिवे बुढ़ा को आउ पचारिबे ना सेठी हब कौन ना दलबद्ध स्वतंत्र हेइजिवे। ये जो दलबद्ध हेइकिने ये स्वतंत्र क्रिया करिवे। तेणु ये सभार बसिक गोटे मिछ कहिया गले लक्षे मिछ कहिया पड़ो। तेणु आपण मैंने देखुं बर्तमान ये जो सीबीआई तदंत विजिलेंस तदंत ये नेता माने केमती पड़ुं। तेणु उभाधन जाक राजा हरि नेबे पोता हरि बासुकी बड़ बड़िया तो केही रहिबेनी हेतु कर राम निकी ये बड़ बड़िया जाक आग धरा हे उभाधन गुड़ाक राजा हरण करे पोता धन गुड़ाक बासुकी हरण करे। तेणु पोता धन बासुकी केमिति हरण करिवो ना स्थाने स्थाने भूमिकंप हम। तेणु भूमिकंप होइकिनि इसको उजाड़िबो। तेणु भयंकर बात्या हम बात्या होइकिनि याको उजाड़िबो। तेणु भयंकर अग्नि वर्षा हम शून्य अग्नि वर्षा हम। तेणु जहाँ फले न परिचय होते। तेणु नेमाल बाबा मिछ कहूँ कि सत कहूँ ताकू अंगे लिभेइचंती आपण खाली मिसई देला सत मिछ बाची नेबे। तेणु बेसी
ସମୟ ଲାଗିବନି। ବାବା ଗୋଟେ କଥା, ବାବା ମିନସନି ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ମିନସନି ସଂଯୋଗ ହଉଛି ଏଥିରେ ତ କଳ୍କିଙ୍କ ଲୀଳା କିଛି ସେଭଳି ହବନି। ହଁ, କଳ୍କିଙ୍କର ଲୀଳା ହବ ନା। କଳ୍କିଙ୍କ ଲୀଳା ମୀନ ରାଶି କିମ୍ବା ଶନିସ୍ତର ଗମନ କଲେ ହେମନ୍ତ ଭିଆଣ। ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶି କି ଶନିସ୍ତର ଗମନ କରିବେ ଏଇ ଭିଆଣ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ଭାରା ନିବାରଣେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ମର୍ତ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଜାଣ। ଏ କଥା ତ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଇଏ ହଉଛି ମୋର। ତେଣୁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗେ କଣ ହବ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କି ମୀନ ଶନି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କି ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ କଳ୍କି ବେଶ କେମିତି ଧାରଣ କରିବେ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ବରଜ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଲୀଳା ହେବ ଅବଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଉପରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ନା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚମକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ ବିପରୀତ ଭାବ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ଭଗବାନ। କହିଲେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ବତିଶ ନାୟିକା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ ମାତୃକା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନର ଅବତାର ଧରିକିନି ଆସିବେ। ନର ଅବତାର ଧରି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠୁ ନା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡି ନର ଅବତାରେ ଲୀଳା କରିବେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ଯୋଉ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେ ନୀଳାଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡିବେ ନର ଅବତାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନର ଅବତାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇଠି ଲୀଳା ହବ। କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିବେ ନେମଳ ବାବା ମିଛ କହୁଛି। ନା ମିଛ କାହିଁ କହିବି, 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ। କହିଲେ କଣ ହବ ନା ସୁତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଧାମ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଉପୁଜିବ ମୋ ଦେହେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ଠାକୁର ହେତୁ କରିଥିବୁ ରାମ। 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ମହାପୁରୁଷ ରାମକୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ରାମରେ ପ୍ରଳୟ ଅନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପୁଜିବ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ବିହାରିବ, ସେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେନି? ନା, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେ ଜନ୍ମ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବାବା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଳିରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହବା କଥା ସେ ଜନ୍ମ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ହେବା କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲମ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ବରଜ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଲୀଳା ହେବ ଅବଶ୍ୟ। ବାବା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଚେତନା ଜଡ ହବ, ଜଡ ଚେତନ ହବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେନି? ନାଇଁ, ଜଡ ଚେତନ ହବ, ଚେତନ ଜଡ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ସେ ଜଡ ମଧ୍ୟ ଚେତନ ହେବ ଆଉ ଚେତନ ମଧ୍ୟ ଜଡ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଧାରାରେ ନଥିବ, ନିୟମରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କଣ ନା ସ୍ଥାନ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ କଥା କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ହେଲେ ଚତୁକ୍ରିୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟୀ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିହୀନ ମେଳା ସ୍ଥାନେ ଜଣେ ହେଲେ ନ ପାଇବେ ସ୍ଥାନ। ସେ ଚତୁକ୍ରିୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁକ୍ତ ସାଧୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ମେଳାରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତରକ ତେରୁଆ ଜେବଣ ଜନ, ତର୍କ ତେରୁଆ ଜେବଣ ଜନ, ଯୋଉମାନେ ତର୍କ ଆଉ ତେରୁଆ, ଯୋଉମାନେ ତର୍କ କରନ୍ତି, କୁତର୍କ ବିତର୍କ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ପରକୁ ହିଂସା କରନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, ଯେତେ ଧନୀ ହେଲେ, ଯେତେ ମାନି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି। ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଧରିକିନି ବସିଥିବ, ସେଇ ବାଟରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିକ ମାଗିବନି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଭିକାରୀ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ଭିକ ପାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ପତ୍ର ପଡେନି, ଅତିଥିଙ୍କର ପତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ପଡେନି, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଦେବାର୍ଚନକୁ ଦାନ କରିପାରନ୍ତିନି, ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ
କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କି ଏମାନେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଯାର ଜାତକରେ ନାହିଁ ସେ ସଭାରେ ଟେକିବେ ମୁଣ୍ଡ। ଆଗ କୁହା ହୋଇ ଫୁଟୁକି ମାରିବେ ଜ୍ଞାନୀ କି କହିବେ ଭଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଯାହା ଜାତକରେ ନାହିଁ ସେଇମାନେ ଆଗରେ ବସିକିରି ଫୁଟୁକି ମାରିବେ, ଆଗ କୁହା ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଗ କହିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ସବୁ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ସବୁ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରିଲନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ଏ ଗାଁର ଏତେ ମାମଲତକାର, ତେଣୁ ଏଡେ ବଡ କାମଟା କଲ ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରିନଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କିଛି ଲୋକ ବଦଳି ଯିବେ ଆଉ ଛାଡି ଯିବେ, ପଳେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି, ସେମାନେ ଏକ ଘରିଆ ହେଇକିନି ଏକା ହେଇକିନି ବସିଥିବେ। ତେଣୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଯାହାର ଜାତକରେ ନାହିଁ ସଭାରେ ଟେକିବେ ମୁଣ୍ଡ। ସେଇମାନେ ସଭାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିନି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ହଁ କହିକିନି ଚାଲିଥିବେ। ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ତବେ ମୋ ଯୋଗୁ ଏ କାମ ସବୁ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯାହା ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଲିଭେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏଇଭଳି ଲୋକକୁ ବାଛିକିରି ଆପଣ ଚିହ୍ନି ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଶେଷ ବେଳେ ଏ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପେଞ୍ଚୁଆ ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚିହ୍ନା ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଚତୁର୍କ୍ରିୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିହୀନ ମେଳା ସ୍ଥାନେ ଜଣେ ହେଲେ ନ ପାଇବେ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେ ଯେଡେ ବଡ ଧନୀ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ ସାଧୁ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ଦେବାନନ୍ଦ ଯଦି ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ, ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ, ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଭାବ ଟିକେ ଥିବାରୁ ଫୋନ କଲାଠୁ ମୁଁ ଅଟକିଲି। ଯଦି ଭାବ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ସ୍ନେହ ନଥାନ୍ତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମ ବାଟରେ ତୁମେ ଥାନ୍ତ, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତରେ ହବ, ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବେ, ସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁକ୍ତ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରାତ୍ମିକ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ବଡ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ କି ବର ମାଗିଥିଲେ ରାବଣ, କଂସ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ରାମ ଅବତାରରେ ଏତିକ ମରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଳିରେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମାରିକିନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲି। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର କଥା ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଶୋଇଲେ କୋଉଠି ନା ଶିଆଳି ଲତାରେ ଶୋଇଲେ। ରାମ ଅବତାର କଥା ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜଳରେ ଯାଇକିରି ଘାସ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏ କଳି ବିଚାରକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ହବ କଣ ନା ଏଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ମରିବେ, ଏଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ମରିବେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ କିଏ ନା ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ତାଙ୍କୁ ମାରିବ। ଯେଡେ ଅହଙ୍କାରୀ ହବ ସିଏ ସ୍ୱତଃ ଏକା ହେଇଯିବ। ସେ ଏକା ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ତା ସେବା କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ, ଭାବ ଦବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଆପଣା ଛାଏଁ ରୁଗୁଣ ହେଇଯିବ, ଶୁଖି 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 କିଏ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବ ମରିବ, କିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ମରିବ, କିଏ ପଚି ସଢିକିନି ମରିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ତତ୍ଵ, ୟାକୁ ନୀତି ନୀତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ତତ୍ଵ ପରମାର୍ଥ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। ସଂସାରୀ ଲୋକ, ସାଧୁ ଲୋକ, ପ୍ରାଣୀ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିବେ, ବାସନାର ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳ ନାମକୁ ଘୋଷ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, କହିଲେ ଧାରାରେ ଯେଥିବେ ସେହୁ ବିହନ ହୋଇବେ, ଧାରାରେ ଚଳିବା ଲୋକ ସରବେ ରହିବେ। କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଧାରାରେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ଆଉ କଳ୍କୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ଯୋଉ କଳ୍କୀ ଗୁପ୍ତ ଅବତାର ହେଇକିନି ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଅବତାରକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବେ, ସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିବେ। ସେ ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେଉଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ପଳେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଲମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ଶେଷରେ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୀନସନୀରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇ ମୀନସନୀରେ ଲୀଳା କରିବେ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ହଁ, ତେଣୁ କେମିତି ଲୀଳା କରିବେ? ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା କରିବେ। କୋଉଠି ରାସ କରିବେ, କୋଉଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କୋଉଠି ଯଜ୍ଞ କରିବେ, କୋଉଠି ହୋମ କରିବେ, କୋଉଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରିବେ ନା ଗୁପତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ସେ ହେବେ ଅବତାର। ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବେ ଅବତାର। ସେ ମହାନଦୀ ତଟରେ ରଚିବେ ଖେଳଘର। କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଟାଣ ରଖିବାର ପାଇଁ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା ଆରମ୍ଭିବେ ଗୁପ୍ତରେ ଥାଇ। ସେ ଲୀଳା ଖେଳା ଗୁପ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀ ତଟୁ ହୋଇବେ ବାହାର। ସେ ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀ ତଟରୁ ବାହାର ହେବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀ ତଟରୁ ବାହାର ହୋଇ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ହୋଇବ ପ୍ରଚାର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବେ। ତେଣୁ କଣ କରିବେ? ସେ କୋଉ ଲୀଳା କରିବେ ନା ହଜ ସହଜ ସମାଧି ବିରାଟର ତତ୍ଵ ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ପଲକ ମାତ୍ରକ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ମୀନ ଶନିରେ ଲୀଳା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଲୀଳାକୁ ବାବା କିଛି ଏମିତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଜାଣିପାରିବେ ନା ଜାଣିପାରିବେନି? ହଁ, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ନା। ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, ତେଣୁ ଜାଣିବେ କିଏ ନା ମୋର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଭକ୍ତ, ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଯୋଉମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଯୋଉମାନେ ସେବାସୀ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବା ଥିବ, କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଥିବ, ଭକ୍ତି ଥିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଭାଗବତ, କହିଲେ ସେବା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିବାଓ ସାଧ ମୋହି ପରେ। କହିଲେ ସେବା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥିଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସେବାସୀ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାବା କଳ୍କି କହିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ତ ଅନେକ ବାହାରିବେ। ସେ ବାବଦରେ ଅଲଗା ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣି ଯୋଡି ହେଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ବାହାରିବେ ତ ଆଉ। ତେଣୁ କେମିତି ବାହାରିବେ ନା 64 କଳ୍କି ଏଠି ମାୟା ବିହାଣ କରି ବାହାରିବେ। 64 ଜଣ କଳ୍କି କହିବେ। ହେଲା କି? 64 ଜଣ କଳ୍କି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିବେ ଇଏ ଆମ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବା ଅନେକ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାରଙ୍ଗ କହିଲେ, କହିଲେ 16 ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ଆରଙ୍ଗ ପରତେ ନ ଯିବୁ କାରେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପାଶେ ଠିକଣା ପଶିବୁ ଯାହିଁ ଠିକଣା ବେଳରେ। କହିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବୁ ସେ ଠିକଣା ବେଳ ହେଲେ। ତେଣୁ 16 ଜଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଆସିବେ ବାରଙ୍ଗରେ, ତୁ ବୁଝିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବୁନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ମାନେ ପଟ୍ଟାମଳାନ ଗୋଟେ ବହି ଶିଶୁଆନନ୍ଦଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ କିଣିକିନି ପଢନ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ତତ୍ଵ ଆଉ ଇଏ ମାୟା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ତତ୍ଵ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପରିଷ୍କାର କରାହେଇଛି। ପଟ୍ଟାମଡ଼ାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ବାବା ଆପଣ କଣ କହିବେ ସେ ଯୋଉମାନେ କଳ୍କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ସଂକ୍ଷେପରେ? କଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ? ତେଣୁ ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଡ ଟାଣ ନୂଆ କହୁଥିବେ ପୁଣି। ତେଣୁ ଏ ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହଉଛି ବହୁତ ଟାଣ। ସେମାନେ ନୂଆ 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 କଥା କହିକିରି ଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ହାବୁଡରେ ପଡିବେ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। କଣ ଅଲା କର୍ମରେ ଯଦି ଭକତି ନାହିଁ କହିଲେ ପଛିଲେ ମୁକତି କାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ କର୍ମ ଆପେ ଅରଜିବ ପରେ କେବେ ହେ ନ କହିବ। ତେଣୁ ଆପେ ଅରଜିବା କର୍ମ ମାନ ଭୁଞ୍ଜିବ ବସି ସାବଧାନ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବ ତାହା ଭୋଗିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ଖାଲି ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ ସେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଜାଣିପାରିବ। କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ମେମୋରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଦିନ ବାନ୍ଧବା ପୁତ୍ରହୀନ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ପରମ ଦୁର୍ଲଭା ଗୋପନୀୟ 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 ପ୍ରଯତ୍ନ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଚେତନା ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ କହିବ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳରାମ ଦାସ ସେ ଜଡ ଭରତ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇଦେଲେ ଅନର୍ଗଳ ଜ୍ଞାନ ଗପିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆସୁଛି ଦେବାନନ୍ଦ, ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କଳା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଚେତନା ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେଇ ବେଳକୁ ଇଏ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଟାଉଟର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଛାଏ ଧରା ପଡିଯିବେ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।